आम आदमी पार्टी तो टिकट कट्टे जाने का की कारण मानते? टिकट जो दिती होंगी मैं कहना भी दे के लै लेंदे फिर तो कट्टी जाती। मैं कहता मैंने तो दिती नहीं इन्होंने। दावेदार मुख सी ना तुसीं? थोड़े चैनल के जरिए मैं इन्नी गल जरूर कहनी चाहना सूद साहब ने भी ये इलैक्शन है जोड़ा ये रील नहीं हैगी, ये रीयल है और ये रीटेक नहीं होंदा गा। जे तो कोई मतलब कि कोई बहुत ही निधड़क लीडर होंदा तो अज मैनू इन्ना मतलब कि महसूस नहीं सी होना। नवदीप संघा किहड़ा किसान सी जां किसी किसानां दीयां यूनियन दे विच काम करदा जिहड़े नूं टिकट देती? मेरे नालों वध मैं समझदा मेरे वर्करां नाल धोखा होया। जिवें बीजेपी पहलां सवाल उठाउंदी रही है कि देखो जी क्या सी कि तां आपदी पार्टी कढण आए अंदोलन दे विच। आम आदमी पार्टी भी अंदोलन चों निकली, कांग्रेस भी तो 1947 के विच अंदोलन में कैश किया उन्होंने। बलवीर सिंह राजेवाल उन्होंने ते इल्जाम लग रहा है कि ये सब RSS ते बीजेपी के खैन ते इत्थे जिहड़े उम्मीदवार खड़े कर रहे कि छोटा व्यापारी किने बचाया, छोटा दुकानदार किने बचाया, शैलर वाले किने बचाए, आड़तीए किने बचाया। लगता भी जित होगी? लगता नहीं जी जितांगे। तुसीं क्यों किसी किवें कह सकते लगता? संयुक्त समाज मोर्चा कहते भी सब तो बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी का करे केजरीवाल डिक्टेटर है, फैसला ले लेंगे बस जो लेता कहता हाँ हाँ सही सी। डिटेल्ड एक्सरसाइज तो बिना कोई डिसीजन ले लेना उन्होंने आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते। क्यों कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होएगा, संयुक्त समाज मोर्चे को ही फायदा होगा। भगवंत मान की चलती है पार्टी के बड़ा इमोशनल होकर वह भी लग्या वा किते उहदे नाल धोखा ना हो जाए। मैं नहीं समझदा भी मेरी मेहनत च कोई कमी होगी तो जे कोई कमी रह गई होंदी तो मैनू पार्टी बुला के दसना चाहिए। वर्कर हुण की कह रहे तुहाडे नाल आ जां कहंदे भी पार्टी दे नाल? 2022 चलदा ते सब दे मूँह ते बाई तेरे नाल है। एक इल्जाम लगदा आम आदमी पार्टी ते टिकटां वेचण दा हुण भी रौला चल रहा किते ना किते डाउटफुल जरूर है, बिना अग तो धुआं नहीं हुंदा गा। स्वराज बुक लिखी सी अरविंद केजरीवाल ने, शायद तुसीं पढ़ी भी होवे, उह च कहा सी कि फैसले जमीनी पद्धर तो होने चाहिए। देखो जे थल्लड़े वर्करां दी राय लई जांदी तां जिहड़े कल अस्तीफियां दी मोगे 'च झड़ी लगी है ਉਹ ना लगदी। जे कोई मेरे ते प्रॉब्लम सीगी, मैं 2 बार हलका इंचार्ज रहा, स्पोक्स परसन पार्टी का रहा। पिछले 5 साल तो मैं बहुत सेवा की पार्टी की। कोई ना कोई तो गल हैगी है जी सारे थावें ते रौला पै रहा। क्या किते यारियां पगाउणियां पैंदियां, किते कुछ है, किते कुछ है, किते सिफारिशां झलणियां पैंदियां। अज मैं समझदा जे दिल्ली वालियां ने बांह छड्डी सी तां पंजाब दे किसानां ने बांह फड़ी। निराश है वर्कर? टोटली निराश है जी। पंजाब दियां 2022 दियां विधान सभा चोणां नूं लैके माहौल इस तरीके का बनया होया कि जे किसी नूं भी असीं पुछ लैंदे कि की कौन जितेगा, किस दी सरकार बनेगी, तो हर एक व्यक्ति चाहे किड्डा भी राजनीतिक माहर होवे वो एक गल कहंदा है कि इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार मुकाबला कई कोणा है, एक कोणा दो कोणा चुकाउणा किसी तरीके का नहीं कह सकते, बहु कोणा मुकाबला है। बहु कोणे दे विच जे असीं गल करनी होवे इस बार लड़ रहा है जो सत्ता दे विच है कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उस तो अगे जे असीं जाना होवे किसानां वल्लों भी संयुक्त समाज मोर्चा बना के जिहड़ियां चोणां लड़ियां जा रहीआं। संयुक्त समाज मोर्चे वल्लों कल लिस्ट जारी कर दी गई है उम्मीदवारों की, जिस दे विच 10 टिकटां पहलियां 10 टिकटां अनाउंस कर दित्तियां गईआं। उन्हां दे विचों एक टिकट है मोगा की। मोगा विच आम आदमी पार्टी के जो टिकट के मुख दावेदार सन नवदीप सिंह संघा, उन्हां नूं आम आदमी पार्टी ने टिकट कट दित्ती सी तां नवदीप संघा हुण संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार। की कारण बने टिकट कट्टण दे, किस तरीके दे नाल चोण लड़नगे हुण संयुक्त समाज मोर्चे वालों, किन्ना क आधार है लोगों के विच संयुक्त समाज मोर्चे का, इस संबंधी गलबात करांगे साडे नाल संघा साहब ने। संघा साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत। संघा साहब सब तो पहला किवें की रणनीति बनाई? समा बहुत थोड़ा है, संगठन भी नहीं, किसान जरूर है पर एक संगठन जे असीं कहना होवे अहुदेदारियां वो नहीं है संयुक्त समाज मोर्चे कोल, किस तरीके की प्लैनिंग है फिर चोण लड़न दी? देखो मेरे ख्याल ऑर्गेनाइज्ड संगठन जिहड़ा हैगा आपां नूं लगदा कि किसानां कोल नहीं हैगा। हाँ जी। पर मेरे हिसाब नाल जिन्ना ऑर्गेनाइज्ड और वैल चैनलाइज्ड संगठन किसान जथेबंदियां कोले है, हाँ जी, हो सकदा साडीआं राजनीतिक पार्टियां कोले उस लैवल ते ना होवे। ठीक है। माइक्रो लैवल ते
ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬਈ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਵਾ 700 ਦੇ ਨੇੜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 100-100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ, ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਕਫਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਿਧੜਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ 2022 ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਠਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, 100 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ 20 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਜਿਤਾਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਵਾਟਐਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵੇਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ KFC ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਟਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਦੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੰਡ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਦੇਖੋ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, 2014 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਜੋ ਲੈਤਾ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਊ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਲ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੇ ਹੈ, ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰੇਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਚਾਏ ਆ, ਸ਼ੈਲਰ ਬਚਾਏ ਆ, ਆੜਤੀਏ ਬਚਾਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਚਾਏ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਬਚਾਏ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚੇ। ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੋਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵੋਇਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਘਿਰਦੀ ਆ ਯਾਰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੜੇ ਵਰਕਰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੱਲੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਥੱਲੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਨਹੀਂ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਵਰਕਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਵਰਕਰ, ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ 2022 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਰਲੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ, ਚਲੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਲੱਗਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਤਾ ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ CM ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ CM ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ।
ਨਹੀਂ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 5 ਜਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 9 ਸੋਨਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ 8-9 ਦਿਨ ਪਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12-13 ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਵੋਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣ ਆਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੈਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ? ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਏ, ਆੜਤੀਏ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਏ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ? ਰਣਨੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਹਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, 100% ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਿਸਟਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ ਔਰ ਜਿੱਤੂਗਾ।
ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਦਾ ਪਰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਲੜਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ, ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ 13 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਿਮਤਾਜ ਢੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ TV।